ਅੱਜ ਆਪਾਂ 1056 1056 अंक तो ज्ञान शुरू करना है। मारू राग दे विच तीसरी पातशाही दे ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਲੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ 12 तक कर ले सीगे और 9 की लड़ी सी, एक दूसरी लड़ी शुरू हुई, तीसरा तो यह चौथा 16 लै रहे हैं, 13वां सीरियल वाइज अंग 1056। मारू महला तीजा। मेरे प्रभे साचा एक खेल रचाया, कोई ना किसी जिहा उपाया। हुण देखो मेरा है, दो मात्रा लग गई। मेरा है मतलब भी मेरे मालक परमात्मा ने प्रभे भवे दी सिहारी है, नहीं तो परमात्मा ने वर्ड लिखना पैंदा सी, इत्थे सिहारी दे नाल ही ने आ गया। साचा है सच्चे ने, उसने जिहड़ा हमेशा रहने वाला है। एक एक दे औंकड़ लगी हुई है, एक खेल नूं औंकड़ लगी हुई है। रचाया रचना कीती, जिस तरह कोई जिहड़ा खेड हुंदा है फुटबॉल दा, क्रिकेट दा, हॉकी दा, इस तरह कहंदे खेल रचाता। प्लेग्राउंड चाहिदा है, आ सारा संसार जिहड़ा है मालक ने प्लेग्राउंड बना दिता। आ खेल है बई, खेल बुझो पाए, ये खेल किहड़े खेल की गल कर रहा मैं। कोई ना किसी ही जिहा उपाया, कहंदे इस खेल दे विच जिन्ने भी प्लेयर हैगे ना एक दूसरे दे वर्गे नहीं हैगे। सेम प्लेयर एक दूसरे टाइप दे प्लेयर नहीं है, सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस हैगा। आपे फर्क करे वेखे विगसै, सब रस देही महा है। आपे फर्क करे वेखे विगसै, सब रस देही महा है। कहते वो मालक परमात्मा ने ऐसा खेल रचा दिता और सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ डिफरेंस हैगा, कोई किसी का वर्गा नहीं हैगा। और मालक अपनी खेड देख रहा है और खुश है मालक। सब रस देही महा है, उसने सारे दे सारे रस जिहड़े हैगे आ इस शरीर दे विच, इस इंसान दे अंदर पा दिते। मेरे प्रभे साचे एक खेल रचाया, कोई ना किसी ही जिहा उपाया। उपाया मतलब पैदा किया। आपे फर्क करे वेखे विगसै, सब रस देही महा है। इस शरीर दे विच सारे इंद्रियां दे स्वाद सारे दे सारे शरीर दे विच आ, और नाम वाला पदार्थ वो भी शरीर दे विच आ, ओहदा भी स्वाद शरीर दे द्वारा ही आएगा, शरीर दे विच ही आऊगा, कहण दा भाव है। आ खेड बनाई हुई है मालक परमात्मा ने, सारे दे सारे रस पाए हुए आ और चॉइस अपनी हैगी पाई। चॉइस प्लेयर्स की हैगी, वो इस खेड दे विच किहड़ा रस चाहुंदे आ, किस तरह की खेड खेडदे आ, किहड़ी खेड खेडना चाहुंदे आ, किहड़ी खेड खेडदे आ, उन्हां दी चॉइस हैगी आ। जो खेड खेडणगे, जो रस लैणगे, ओहदा स्वाद ओहदा ही स्वाद उन्हां नूं आएगा और उस रस का जिहड़ा हैगा उहदी कीमत जिहड़ी हैगी उन्हां नूं चुकाउणी पैगी। आ हैगा लेखा जोखा। खेडिया है खेडिया, क्योंकि आपां जिहड़े हैगे आ प्लेयर हैगे आ, वो कोई होर प्लेयर नहीं हैगा, आपां ही हैगे आ, आपां ही प्लेयर हैगे आ इस खेड दे, और आपां ही करता हैगे आ, आपां करते दा अंश हैगे आ। कई कहते जी परमात्मा कोई चापलूस हैगा, ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੱਲਾ ਹਰੀ ਓਮ ਜਾਂ
ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਵਾਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਭਟਕ ਗਏ ਹਾਂ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਹੀ ਤਾਂ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਹੈਗਾ ਗੇਮ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ 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 ਕਮਾਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅੰਗ 1056 ਥੱਲੇ 1057 ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਬਦ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੀ ਹੀ ਜਿਹਾ ਉਪਾਇਆ, ਆਪੇ ਫਰਕ ਕਰੇ ਵੇਖੇ ਵਿਗਸੈ, ਸਭ ਰਸ ਦੇਹੀ ਮਹਾ ਹੈ। ਦੇਹੀ ਮਹਾ ਮਤਲਬ ਮਹਾਮਤ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਾਜੇ ਪਵਨ ਤੈਂ ਆਪ ਵਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਹੈਗੇ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਹਵਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਹਰਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਵਜਾਏ ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਇਹ ਪਾਉਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਭਾਈ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਾਂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਆ ਇਹ ਭਾਈ ਉਹੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਜੇ ਪਵਨ ਪੌਣ ਤੈਂ ਆਪ ਵਜਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਪਾਏ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ਿਵ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਸ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਖਿੱਚਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਦੋਨੋਂ ਸਵਾਦ ਪਾਇਆ। ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਮ ਦੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਰਸ ਦੇਹੀ ਮਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਾਜੇ ਪਾਉਣ ਤੈਂ ਆਪ ਵਜਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਪਾਏ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਚੋਇਸ ਆਪਣੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਸ਼ਿਵ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਗੇਮ ਚਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਗਾਇਬ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਵ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਣਾ। ਵਾਜੇ ਪਵਨ ਤੈਂ ਆਪ ਵਜਾਏ, शिव शक्ति देहि में पाए। गुर प्रसादी उल्टी होवै, ज्ञान रतन शब्द ताहा है। बस इन्नी की गल है। आ हैगी गुरबाणी, आ हैगा अपना गुरु, आ हैगे ब्रह्म ज्ञानी। उन्होंने दसना है भाई देख तेरे अंदर आज काम क्रोध लोभ ओंकार आ जिहड़े स्वाद दूसरे स्वाद पाए पदार्थां दे स्वाद तू कद तक ये भोगदा रहेगा प्यारिया। ये तो तू जिहड़ा हैगा ये गेम दे विच खेड दे विच हार जाएगा। ये हारन वाला ही काम तू सवेर तो शाम ताईं हर रोज़ नवां दिन आउंदा है तैनूं
तेरिया फाइलां सारियां क्लोज हो जांदियां जब तू सो जाना है। तो उठते सार फिर जिहड़ा हैगा तू ਉਹੀ माया शक्ति का खेल शक्ति वाल ਨੂੰ फिर भजदा है। गुर प्रसादी उल्टी होवे आ गुरु का प्रसाद है। अपनी चॉइस जिहड़ी हैगी सच दी हो जाएगी जे तां गुरु का प्रसाद, जे तां गुरु की मत आपां ने लै लई। गुरु आपां नूं एडवाइस कर रहा है, गुरु आपां नूं जिहड़ा हैगा सच की जानकारी दे रहा है। मर्जी अपनी हैगी, सच की जानकारी लैके ते उल्ट हो जाइए। जिहड़े माया वाले रस्ते तो, पदार्थां दे रस्ते तो, स्वादां दे रस्ते तो, उस तो जिहड़ा हैगा थोड़ा समा कढ़ के और शिव वाले रस्ते ते भी हो जाइए, आत्मा वाल नूं चल पईए। इन्ना क्या उल्टी होने वाली गल। जे इस पासे चलांगे इस रस्ते दे बारे आपां नूं जिहड़ा हैगा ज्ञान हो जाएगा। फिर जिहड़ा हैगा आपां नूं खुद आपां नूं जिहड़ा है जे गुरु की बुद्धि, गुरु की मत जी विवेक बुद्धि लैके आप यात्रा करांगे तो आप सच दे नाल जुड़ते जावांगे। और जिहड़ा हैगा कच जिहड़ा हैगा वो आटोमैटिकली घटता चले जाएगा। ज्ञान रतन शब्द ताहा है, उत्थे ज्ञान है भाई, ज्ञान रतन और शब्द उस जगह ते हैगा। ध्यान सिमरन भगती उस जगह ते होएगी जद आपां सच शिव वाल नूं जिहड़ा हैगा चलन दी अपने अंदर इच्छा पैदा हो जाएगी। हिरदे नाम वसायो, घर बैठे गुरु ते आयो। मन मेरे गाहो हर नाम का ओला, तुझे न लागे ताता झोला। बस आही इन्ना क जिहड़ा हैगा ये ब्रह्म ज्ञानियां ने गुरबाणी जिहड़ी हैगी 1430 अंग दे विच तरह तरह के अलग अलग ब्रह्म ज्ञानी जिहड़े 36 ब्रह्म ज्ञानी आ उन्हां दी मत हैगी आ, उन्हां दी विवेक बुद्धि हैगी आ। और मकसद जिहड़ा हैगा बई जिन्ने जीव है मालक परमात्मा का जिहड़ा हैगा उस करते का जिहड़ा हैगा ये उहदा पार्ट ऑफ द गेम हैगा। बई ज्ञान दिओ कोचिंग दिओ ताकि जिहड़े हैगे ये औखी गेम जिहड़ी हैगी आ ये इस चों जिहड़ा हैगा निकलण दा रस्ता दिखाओ। गुर प्रसादी उल्टी होवे ज्ञान रतन शब्द ताहा है। उस दे अंदर उस जगह ते होएगा जिहड़ा उल्टी कर लेगा, जिहड़ा अपनी दिशा बदल लेगा। जे उहदे अंदर ब्रह्म ज्ञान आ गया, उन्हें दिशा बदल लई, हुण वो जिहड़ा हैगा आत्म रतन जिहड़ा हैगा उहनूं लभण दे वास्ते चल पिया। शब्द मतलब भगती मतलब माया जिहड़े रस पाए हुए आ उन्हां तो संकोच करना, उन्हां नूं घटाउणा और इधर जिहड़ा हैगा ये शिव वाला आत्म रस जिहड़ा हैगा अमृत रस जिहड़ा हैगा इहदे वाल नूं सुआस लाउणे। अंधेरा चानन आपे किया। देख लो भाई माया का ऐसा कुपनेरा, इन्ने स्वाद पाए हुए आ मालक ने। और अमृत और शिव का स्वाद सिर्फ एक हैगा और सारे तो भारू हैगा। और माया के स्वाद तरह तरह दी इंद्रियां लाइया मालक परमात्मा ने, इन्हां दे अलग अलग फील्ड हैगी और एक फील्ड किन्ने किन्ने स्वाद पाए हुए। ऐसा जबरदस्त जिहड़ा हैगा गेम पाई हुई है, एक खेड हैगी। अंधेरा चानन आपे किया, एको वरतै अवर ना बिया। मालक कंट्रोलर इक्को हैगा भाई, वो आप गेम दे विच वरत रहा है। ये सारे शिव उसे दे हैगे। अंधेरा चानन आपे किया, एको वरतै अवर ना बिया। बिया मतलब दूसरा, कहते होर कोई दूसरा नहीं हैगा, कोई दूसरा नहीं हैगा। ब्रह्म ज्ञानियों के रूप दे विच, गुरु के रूप दे विच भी वो जिहड़ा हैगा वो मालक परमात्मा आप वरत रहा है। गुर प्रसादी आप पछाणै। पछाणना किने है? आप पछाणना है भाई, जीव ने पछाणना है।
ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਆਪ ਪਛਾਣੇ ਕਮਲ ਵਿਗਸੈ ਬੁੱਧ ਤਾਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿਰਦੇ ਕਮਲ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ। ਕਮਲ ਵਿਗਸੈ ਬੁੱਧ ਤਾਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੁੱਧੀ ਆ ਗਈ, ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਪਣੀ ਗਹਿਣਗਤ ਆਪੇ ਜਾਣੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਕੈਸਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਔਰ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਖੇਲ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਣੀ ਗਹਿਣਗਤ ਆਪੇ ਜਾਣੈ, ਮਾਲਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੁਣੇ ਸੁਣੇ ਆਖ ਵਖਾਣੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਆਖਦੇ ਆ, ਆਖ ਕੇ ਵਖਾਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੇ ਬੂਝੈ, ਸਾਚੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖ ਕੇ ਵਖਾਣਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਆ ਗਿਆਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਝ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੁੱਝ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਐਸੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਖਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮਾਂ ਬਾਣੀ। ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੇ ਬੂਝੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਝ ਗਿਆ ਉਹ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਬੁੱਝ ਗਿਆ। ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੇ ਬੂਝੈ, ਸਾਚੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਾ ਹੈ। ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਬੁੱਝਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਸ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੈ ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੁੱਝ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸੁਣ ਆਖ ਵਖਾਣ। ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਅਪਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ ਆ ਪਿਆਰਿਓ ਐਸੀ ਅਪਾਰ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਪਾਰਾਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਆਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਆਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਸਵਾਦਾਂ ਦਾ, ਆਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰ ਕੀਮਤੀ ਉਹ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਵਸਤੀ, 9 ਨਿਧੀਆਂ, 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਤੂ ਹੈਗੀ ਭਾਈ। ਦੇਹੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਤਾਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਹੈਗੀ ਭਾਈ। ਇਹ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਦ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਸਤੂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਪਾਰਾ, ਆਪੇ ਕਪਟ ਖੁਲਾਵਣ ਹਾਰਾ। ਔਰ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਆ, ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਖੁਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ। ਬਸ ਆਹੀ ਸਾਚੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਇਹੀ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨੇ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਓਨੀ ਛੁੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਨੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਪਾਰਾ, ਆਪੇ ਕਪਟ ਖੁਲਾਵਣ ਹਾਰਾ। ਔਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਖੇਡ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਕਪਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਹੀ ਤਾਂ ਅਨੋਖੀ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਈਡ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 24 ਘੰਟੇ ਗਾਈਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ,
ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਈਡ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਗਿਆਨ ਲੈ। ਗੁਰਮੁਖੇ ਸਹਿਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਸੁਖੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਘਟੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿੱਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏਗੀ, ਔਰ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੱਕ, ਉਸ ਵਸਤੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਇਹ ਖਿੱਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ। ਗੁਰਮੁਖੇ ਸਹਿਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਬੁਝਾਹਾ ਹੈ। ਆਹ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਭਾਈ, ਆਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈਗੀ, ਅੱਗ ਹੈਗੀ ਅੱਗ। ਇਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਪਾਰਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਭ ਰਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪਾਏ, ਵਿਰਲੇ ਕੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਏ। ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਭਾਈ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਰਸ ਲਈ ਜਾ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਗਾਇਬ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਭੋਗੀ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਮਿਲੇ ਜਾਣੇ ਤੈਨੂੰ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹੈਗੇ, ਜੇ ਜੀ ਤੇਰਾ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਜੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈਗਾ। ਖੇਤ ਸਰੀਰ ਜੋ ਬੀਜੀਏ ਸੋ ਅੰਤ ਖਲੋਇਆ ਹੈ। ਬੀਜਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਖੁਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਲਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਕੱਖ ਹੈ ਕੱਖ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਕਸੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਨਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਰਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪਾਏ, ਵਿਰਲੇ ਕੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਏ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਹ ਬੁਝਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਸਵਾਸ ਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਚ ਪਰਾਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਆਹ ਮਿੱਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਡਿੱਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਖੋਜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੇ, ਬਾਹਰ ਕਾਹੇ ਜਾਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਅੰਦਰ ਖੋਜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੇ, ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ, ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ। ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਖੋਜ, ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਕਰ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ 5 ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ, ਔਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ, ਦੇਖ ਕਮਾਲ ਕਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਵੀਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 6 ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰੇਕ ਬੰਦ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ ਜੀ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਬਾਜੇ ਪਾਉਣ ਤੇ ਆਪ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 'ਚ ਸਭ ਰਸ ਦੇਹੀ ਮਾਹਾ ਕਿ ਇਸਮੇ ਸਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਹੀ ਮਾਹਾ ਹੈ। ਸਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਲਟੀ ਖੇਡ ਹੋਣੀ ਆ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਅੰਧੇਰਾ ਚਾਨਣ ਆਪੇ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਖੇਲ ਹੀ ਆ ਜੀ ਉਹਦਾ। ਪਰ ਦੁਨੇ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਵਰਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੀਜੀ ਫੇਰ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਗਹਿਨਗਤ ਆਪੇ ਜਾਣੇ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਖੇਲ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੇ, ਤੂੰ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤਨਾ ਨਾ ਬੈ ਮਾਨ ਤਾਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਏ ਬਕਾਨ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਫਿਰ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਅਪਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਸਾਰੇ ਰਸ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਆਪੇ ਕਪਟ ਘਲਾਵਨ ਹਾਰਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਹਿਜੇ ਅਮਰਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਸਹਿਜ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਫੇਰ ਇਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਰਸ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਪਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਵਿਰਲੇ ਕੋ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ।
ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਦਰ ਖੋਜੇ ਸਭ ਸਹਾਨ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਇਕੁਅਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ, ਬਸ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਖੇਲ ਪਾਦਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਤੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਭੰਡਾਰ ਆ ਕਿਰਪਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਬਾਣੀ, ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖੋਜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੇ, ਬਾਹਰ ਕਾਹੇ ਜਾਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੇਮ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਖੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੜੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ, ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਢਿੱਡ ਨੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਦੱਸ। ਵੀਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਹੀ ਚਾਨਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੀਜ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਸੋਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਪਕੜ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰਵਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਵਲੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਤੈਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਪੂਰਬਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਤੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਭਾਈ, ਫਸਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਫਸਲ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਟੂਆ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੋਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੀ ਘਾਹ ਫੂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਿਵ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਰਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਖੋਜੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੋਜੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਊਗਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਭਾਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਕਰੂਗਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਾਂ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਜਰਨੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈਗੇ ਭਾਈ। ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈਗਾ। ਦੇਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ, ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਮੀਠਾ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਸ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਧਿਰਤਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂੰਦ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਰਲਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੂੰਦ ਤਾਂ ਬਣੀਏ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਨਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਰਾਂ 'ਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਿਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਜਦੋਂ ਅਨੁਭਵ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਹਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਚਲੋ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਦੋ ਹੋਰ ਜਣੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਟ ਆ ਕਾਲੀ ਹੋ ਜੂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਆ ਜੇ ਕੁਛ ਆ ਜੇ, ਉਹਨੇ ਕਾਲੇ ਦਾ ਕਾਲੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਸ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਅਵਤਾਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਹਾਂ ਅਵਤਾਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਾਓ ਐਂਡ ਦੈਨ? ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਦੱਸ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਲ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ? ਫਰਕ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਸਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਯਾਤਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਈ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਚਾਨਣ ਆਵਾਂਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਵਿਣ ਚਾਖੇ ਸਾਧ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਖੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਦ ਆ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਣ ਚਾਖੇ ਸਾਧ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਇਆ। ਪਰ ਚਖਣਾ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਜੋ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜੋ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ, ਗੇਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਅਮਰਾ ਪਦ ਹੋਏ, ਆ ਹੋ ਗਏ ਅਮਰਾ ਪਦ। ਬਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਬਨਾਸੀ ਹੋ ਗਏ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਅਮਰਾ ਪਦ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦੇ ਰਸ ਤਾਹਾ ਹੈ। ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਸ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੇਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਸ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਆਪ ਪਛਾਣੈ ਸੋ ਸਭ ਗੁਣ ਜਾਣੈ। ਬਸ ਆਪ ਪਛਾਣੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ, ਆਪਾਂ ਆਤਮਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਭ ਗੁਣ ਜਾਣੇ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਗੁਣਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ, ਉਹ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਆ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਖਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ, ਨਾਮ ਬਈ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਅਨਦਿਨ ਨਾਮ ਮੇ ਰਤਾ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਦੇਖੋ ਅਨਦਿਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਨਦਿਨ ਨਾਮ ਮੇ ਰਤਾ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਚੁਕਾਹਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬੁਝਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਖਿੱਚਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਚਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਗਏ।
ਅੰਧਿਨ ਨਾਮ ਮੇ ਰਤਾ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਚੁਕਾਹਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਿੱਚਾਂ ਸੁਆਦਾਂ ਵੱਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਏ। ਆਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਅੰਧਿਨ ਨਾਮ ਮੇ ਰਤਾ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਆਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ। ਆਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਆਪਾ ਭਾਵ ਹਉਮੈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਮਮਤਾ, ਆ ਮੇਰੀ, ਆ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਭਾਈ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਬਸ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਸਟ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ। ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਇਆ ਅੰਧਿਨ ਨਾਮ ਮੇ ਰਤਾ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਆ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਚੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਏ, ਹਉਮੈ ਮੇਰਾ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਆਪੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ, ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਆ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਭਾਈ। ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸੋਹਾ ਹੈ। ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਇਹਦੇ ਇਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਭਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੋਭਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਭਾਈ ਆ ਜੋ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਸ਼ਿਵ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਆਹੀ ਇਹੀ ਬਣਾਉਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ। ਕੀ ਅੰਦਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ। ਹਾਲ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਅੰਦਿਨ। ਅੰਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਅੰਦਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ। ਗਾਹਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਦਲਣੀ ਆ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਅੰਦਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ। ਹਰ ਹਰ ਸੱਚਾ ਵਸੈ ਘਟ ਅੰਤਰ, ਸੋ ਘਟ ਨਿਰਮਲ ਤਾਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇਗੀ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਸੇ ਉਹੀ ਬੀਜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਸੇ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਰ ਹਰ ਸੱਚਾ ਵਸੈ ਘਟ ਅੰਤਰ, ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਤਮਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਲ ਗੁਆਚਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮਨ ਦੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਆਦਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਘਟ ਨਿਰਮਲ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਘਟ ਨਿਰਮਲ ਤਾਹ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਖਰਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਖਰੀ ਵਸਤੂ ਲੈ ਲੇਗਾ। ਸੇਵਕ ਸੇਵੈ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੇ। ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਆਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਖਾਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਦਾ ਰੰਗੇ ਰਾਤੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ। ਆਇਆ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਭਾਈ। ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਆ। ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਚੁਆਇਸ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਸੇਵਕ ਸੇਵੈ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹੇ
सदा रंगे राते हर गुण गावें आपे बख्शे शब्दे मिलाए परमल वास मने ताहा है। जिन्हां दे अंदर जिहड़ी हैगी आ जिहड़ी हैगी ध्यान सिमरन जिहड़े कर रहे आ, जिहड़े निर्मल हो रहे आ, जिन्हां दे अंदर मालक पर आत्मा वाल दी यात्रा जिहड़ी हैगी वो वस गई है, उन्हां दी चॉइस बदल गई है भाई। आ बख्शिश मालक परमात्मा दी। और इहदे नाल की होएगा, इहदे नाल अवगुणा दी बदबू नहीं आएगी भाई, खुशबू आएगी गुणा दी। आपे बख्शे शब्दे मिलाए परमल वास मन ताहा है। परमल कहते आ बहुत ही सोहनी वासना, परमल चौलों नूं भी कहते आ, दूर तो ही वासना आउंदी है। शब्दे अकथ कथे सलाहे मेरे प्रभ साचे वे प्रवाहे। आया अकथ, अकथ की है बिल्कुल है नहीं, दुनिया दे विच सारे सृष्टि दे विच हरेक दे अंदर हैगा, पर जिहड़ा हैगा वो अदृष्ट हैगा, गुप्त हैगा। आया उस गुप्त नूं कथना। शब्दे कथे जिहड़ा ध्यान सिमरन करदा है वही कथ सकदा है भाई। अकथ नूं जे वो जिहड़ा सलाउंदा है, जिहड़ा भगती करदा है वो कथ रिहा है। मेरे प्रभ साचे बेपरवाहे, वो परमात्मा सच्चा है और बेपरवाह हैगा। आपे गुण दाता शब्दे मिलाए शब्दे का रस ताहा है। गुणों का दाता मालक परमात्मा है, उन्हें शब्द के द्वारा ध्यान सिमरन के द्वारा भगती के द्वारा मिलाना हैगा, और अमृत का रस भी उस जगह पर आना है भाई। जिन्हों मिलाना है उन्होंने अमृत का रस आ जाना। शब्द है का रस, इस यात्रा का रस। 13वां बंद मनमुख पूला ठौर ना पाए। जिहड़ा हुण मन दे मनमुख हैगा, कखे नूं औंकड़ लगी हुई है, जिहड़ा मन दे पिछे लग्या आ उन्हें फिर जिहड़ा हैगा शक्ति वाल नूं यात्रा करनी है। शक्ति आपोजिट साइड जाना है, उन्हें भुल गया पाए वो उन्होंने अपनी यात्रा जिहड़ी हैगी अपने जीवन सफ़र तो भुल गया। ठौर ना पाए कहते नहीं टिकेगा पाए। ऐसे तरीके दे नाल उहदी यात्रा जारी रहेगी, वो जिहड़ा हैगा जूना दे विच चले जाएगा और फिर वेट करता रहेगा। मनमुख भूला ठौर ना पाए, जो तुरे लिखिया सो कर्म कमाए। आ तुर जिहड़ा बीजिया सीगा, जो संस्कार सीगे उस टाइप दे नाल वापस फिर ਉਹੀ कर्म ਉਹੀ काम क्रोध लोभ ओंकार उसे दे नाल जिहड़ा हैगा लग जाता इंसान। ये विख्या हैगी, इनू भी विख्या की है विषय विकार हैगे, ये भोगां दे स्वाद हैगे। विख्या राते विख्या खोज है, इस दे विच रत्या इंसान उन्हें विख्या की खोज करनी है। ये पदार्थां दी भोगां की खोज करनी, नवी नवी चीज़ां लैके आनी है भोगां दियां। मतलब ਉਹਨੇ ਰਸਤਾ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਨਮੁਖੀ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਸ ਜੋ ਪੂਰਵ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲकुल, मेजोरिटी तो इसे रस्ते पे चलती है ना। मेजोरिटी देख लो, यही तो मेजोरिटी है। मेजोरिटी सारी दी सारी मनुख जिहड़े हैगे, मनुख जून पा के भी जिहड़ा हैगा वो रस्ता नहीं चेंज कर कहने, क्योंकि उन्हों का कसूर तो है ही नहीं, वो तो है तो मालक ही परमात्मा खेड दे विच। वो जिहड़े उन्होंने ऐसे स्वाद ही ऐसे मालक परमात्मा ने पाए हुए। विख्या राते विख्या खोजै मरे जन्मै दुख ताहा है। कहते फिर तो मर जन्मेगा तो मरेगा, जन्म मरण के गेट च पिया रहेगा तो दुखी होंदा रहेगा। कहते उत्थे दुख पाया है प्यारे, सुख नहीं हैगा उत्थे। सुखां दा आभास हैगा, सुख नहीं है इन्हां स्वादां दे विच, पदार्थां दे विच, भोगां दे विच सुख नहीं हैगा भाई। अपना ढिड नंगा करके देख लो, जे किसी ने सुख लभ्या है तो दस दो भाई, जे कोई सैटिस्फाई हो गया, सुख लभ गया है भाई। विख्या राते विख्या खोजै मरे जन्मै दुख ताहा है। आपे आप सलाहे। ये परमात्मा थोड़ी ना, परमात्मा दे वाले थोड़ी ना लिखे भी परमात्मा आप सलाह रहा। नहीं भाई, अपने विच आपां है तो परमात्मा ही, पर आपां जिहड़े हैगे आ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਤਰਾ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਆਪੇ ਆਪ ਸਲਾਹੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਈ ਸਹਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ तेरे गुण प्रभ तुझी माहे, ऐसा मालक परमात्मा है भाई। कहते सारे गुण तेरे आ प्यारिया, सारे गुण तेरे आ, तेरे अंदर ही हैगे। तू आप सच्चा, तेरी बाणी सच्ची, आपे अलख अथाह है। कहते मालका तू हमेशा रहन वाला आ तेरी बाणी जिहड़ी हैगी, इस चों निकलण दी गेम जिहड़ी हैगी आ सारी दी सारी जिहड़ी हैगी ये भी सच्ची है। क्योंकि इसे द्वारा आप सच तक जा सकते हैं। आपे अलख अथाह है, और अलख है मालक परमात्मा, गुप्त हैगा, और अथाह जिहड़ा हैगा ਉਹਦਾ ਥਾਹ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਾਈ। ਉਸ ਅਲਖ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਗੁਪਤ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਅਥਾਹ ਨੂੰ ਬਿਨ ਗੁਰ ਦਾਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਏ। ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ब्रह्म ज्ञान तो बगैर दात गुरु ने देनी है, ब्रह्म ज्ञानिया ने दसना है भाई। ध्यान सिमरन भगती विचार मारन वाली जिहड़ी हैगी आ, विचार छड्डने किवें हैगे आ, ये भी जिहड़ी हैगी आ ये भी जिहड़ी है जीवन के सफ़र दे विच भाई नहीं जिहड़ा हैगा। ये भी जे आपां नूं पता लग गया ना तो बहुत बहुत मालक परमात्मा की मेहर हैगी भाई। नहीं तो मैं तो अपना दसदा है भाई, किन्ने 40 50 साल हो गए, और इस रस्ते के उत्ते ऐस जिहड़ी हैगी आ बई सुनने वाली जिहड़ी हैगी, विचार बंद करने वाली गल जिहड़ी हैगी आ, ये तो कभी सुनी भी नहीं सी। बस शब्द अभ्यास जिहड़ा एक अखर की भगती करी जानी, और मन जिहड़ा हैगा बस एक जगह ते आके रुक जाना, और उस तो बाद फिर ड्रॉप हो जाना। बिन गुर दाते कोई ना पाए, बिन गुर दाते कोई ना पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए। देख लो भाई, लखां करोड़ां कर्म कर लो, कर्म कांड कर लो, जो मर्जी कर लो, ब्रह्म ज्ञान तो बगैर कोई भी नहीं इस रास्ते ते जा सकता। क्योंकि देखो जाना किन्ना जिहड़ा हैगा, किन्नी जिहड़ी है बरीकी हैगी गेम दे विच। अपने आप नूं जिहड़ा हैगा एकदम जिहड़ा हैगा सारे खिच तो अपने आप नूं ड्रॉप करना, हरेक विचार तो अपने आप नूं ड्रॉप करना। हैगा मन तो मैगल हो रहे हो, निकसियो क्यों कर जाए। कबीर मुक्त द्वारा सौंकरा, राई दसवें भाए। इस तरीके दे नाल हुण जिहड़ा हैगा अपने आप नूं जिहड़ा हाथी तो जिहड़ा हैगा वो उस राई के 10वें हिस्से जिन्ना बनाना, देखो किन्ना, ये कोई सौखा काम थोड़ी ना हैगा। इन्ने विचार बिल्कुल सारे विचार ड्रॉप कर देने। बिन गुर दाते कोई ना पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए, गुर किरपा ते काठे अंतर वसिया, शब्दे सच सलाहा है। हैगा पाए गुरु दाता, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਦਾਤੇ कोई न पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए, गुर कृपा ते काठे अंतर वसिया, शब्दे सच सलाहा है। आखिरी बंद, से जन मिले तुरे आप मिलाए। वो मालक परमात्मा ने मिलाना, मालक परमात्मा ने है, उस ने ब्रह्म ज्ञानी रखे हुए है, उस ने जिहड़ी हैगी सारी दी सारी जिहड़ी हैगी इस रस्ते की जिहड़ी हैगी रिक्वायरमेंट उस मालक परमात्मा ने ही देनी है। साची बाणी शब्दे सुहाए,
ਧਿਆਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਵਰਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਦੇ ਸੱਚ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬਣਾ ਦੇ। ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਏ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਹਾਗ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਨਿਤ ਸਾਚੇ, ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਗੁਣੀ ਸਮਾਹਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਨਿਤ ਸਾਚੇ। ਨਿਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੀਸਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਬਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਭਗਤੀ ਨਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਨਿਤ ਸਾਚੇ, ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਗੁਣੀ ਸਮਾਹਾ ਹੈ। ਆਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚੇਤਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਡਰਾਪ ਹੋਏਗੀ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। ਸੇ ਜਨ ਮਿਲੇ ਤੁਰੇ ਆਪ ਮਿਲਾਏ, ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਏ। ਨਾਨਕ ਜਨ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਨਿਤ ਸਾਚੇ, ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਗੁਣੀ ਸਮਾਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੁਣਾ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੋਤੀ ਬਹੁਤ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀਓ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਤੇਜ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂ ਗਗਨ ਜੀ, ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਏ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀਓ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਨਵੀਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜੁੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਆਪ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਆਹ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਸ਼ਬਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਔਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚੁੱਪ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਟਲ 'ਤੇ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਪ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।